Hi everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sayyid Shujatullah. We were discussing about the salient features of Telangana agriculture, right? And we have seen what is the meaning of subsistence farming. We have also seen what is the meaning of rain-fed farming, and also what is the disadvantage of land fragmentation. Okay, and our agriculture sector is a non-mechanized sector, which is another feature of Telangana agriculture, and vice versa. It is also the feature of Indian agriculture also, right? So some features we have seen. There are some features that we have to still see. Let us do it ahead. Okay. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే ఏంటి సార్ అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే అగ్రికల్చర్కి రా మెటీరియల్స్ ఏమేమి కావాలి సో దట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పాసిబుల్. ది వేరియస్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ద వేరియస్ raw materials which are important for agriculture purpose. Okay. Then forward linkages, I have told you that storage is there, marketing is there. Storage is there, marketing is there. Okay, forward linkages is also food processing industry andi. Food processing industry. You know, right? Food processing industry ante enti? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన క్రాప్స్ తీసుకొని దానికి వేరే ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ కూడా కన్జ్యూమబుల్ ఫామ్ ఉండాలి, అంటే మనం తినేది ఉండాలి. Okay, that is called as food processing industry. Just like you take the example of wheat. Wheat ki manam agriculture sector lo wheat grow aitadi. That wheat is taken by industries and they will convert into what? Cornflakes. Kellogg's cornflakes, vinnaremo, oats, vinnaremo, right? Maggi, vinnaremo. Malli atta is there, rice flour is converted into atta. Ashirwad is there. You are having Pulseberry is there. Many things you will see in the supermarket. Supermarket lo actual ga 90% of the products are food processed only. Food processed only. Even that murkullu, okay, that is also called as food process. Okay, chegodi, that is also called as food process. Ghee, food process e antam. Ghee is also a processed food because adi natural ga manaku dorkadu kada. Natural దొరికితేనే దట్ ఈస్ నాట్ ఫుడ్ ప్రాసెస్. న్యాచురల్గా దొరకలేదంటే దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్. ఓకే, ఈవెన్ దట్ టొమాటో సాస్, యూ విల్ సీ సోయా సాస్, యూ విల్ సీ మయోనీస్, యూ విల్ సీ many different types of salts also. Vinegar is a chemical product, that is another matter. And there are many are there, many are there. If you go to supermarket, you will find all of them, 90% of them are food processed. So agriculture sector ఇంకా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ మధ్యలో లింక్ ఏముంది? సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ రా మెటీరియలే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి తీసుకుంటుందంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ పర్ఫామ్ వెల్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేయలేదు, అక్కడ ప్రొడక్షన్ మంచిగా అవ్వలేదంటే డెఫినెట్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది అదర్ వే ఆల్సో. వేరే విధంగా కూడా చూస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కొంచెం ఓకే, సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్. ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్. ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మన కంట్రీలో ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఫార్మర్స్ కూడా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? So this is again a very important aspect. So the linkage, both are interdependent. Agriculture ki food processing avasram undi, food processing sector ki agriculture avasram undi. So there is a proper very good relation is there between these two. But if one performs, other performs. If one fails, another fails. Exactly. Fine. So I have discussed the forward and backward linkages. That is also over. Now this is over. పూర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, అగ్రికల్చర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని ఒక పదం వస్తుందండి. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? దాట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ యువర్ న్యూస్ పేపర్, ఇన్ యువర్ బుక్స్ వెరీ వెరీ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే
సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, మన డిఫెన్స్ సెక్టార్ ఉందనుకోండి, డిఫెన్స్ సెక్టార్లో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, what will come under defense infrastructure? You will say, sir, research and development, under DRDO, DRDL, ordnance factories. Sir, ivanni enti sir? So these are all what factories which will help what? Defense sector to make products. They do research and development, right? Means ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అయితే కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఇస్తే ఉంటారు వాళ్ళు. దే విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ద కంటిన్యూస్ సర్వీస్ విత్ రిగార్డ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునేషన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇన్ ద సేమ్ వే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ if that is established, it will continuously give service to the agriculture sector for a long period of time. So infrastructure. Infrastructure here is dam. ఒక్కసారి డ్యామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, రైట్? దెన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కోల్డ్ స్టోరేజ్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ years and years, and farmers can keep their vegetables and fruits to increase their shelf life. అంతే కదా అండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా మనం పెట్టుకొని మన ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ లైఫ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫార్మర్స్ దగ్గర కూడా గవర్నమెంట్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎవ్రీ విలేజ్కి ఒక పెద్ద గోడౌన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అందులో మొత్తం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అందరూ ఒకటేసారి అమ్ముతే ఏమవుతుంది? సప్లై ఎక్కువ అయిపోయి డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీహౌ, సప్లై విల్ బి మోర్ మీన్స్ డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీహౌ, ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. ఎక్కువ సప్లై ఉంటే ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. అండర్స్టూడ్? అందుకే సమ్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తారు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎ వీక్, సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎ వీక్, ఓకే, థర్డ్ వీక్ అట్లా. సో అలా మనం ఏం చేస్తామంటే సప్లై డిమాండ్కి ఈక్వల్గా చేస్తాం, సో దట్ ఫార్మర్కి రెగ్యులర్గా ప్రాపర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైసెస్, ఆయనకి ఎంత కాస్ట్ పడింది ఆ ప్రైస్ దానికంటే ఎక్కువ ఆయనకి రియలైజ్ అవ్వాలి ప్రాఫిట్స్, రైట్? సో కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, యూ సీ దిస్, ఓకే. అండ్ ఎనీహౌ దట్ విల్ గివ్ యూ వాట్? కంటిన్యూస్ సర్వీస్. సో డ్యామ్స్ కట్టడం, you will get irrigation continuously. Cold storages, you will get good prices for a long period of time. And you can also create mandis, Raitu Bazars. What are mandis and Raitu Bazars? These are marketing institutions, or you can say marketing bodies. These are called as mandis and Raitu Bazars. మార్కెట్ అంటే ఏంటి? మార్కెట్ అంటే ఒక ప్లేస్ వేర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ హ్యాపెన్. సో రైతు బజార్లో ఏమవుతుంది? మనం కొంటాం, వాళ్ళు మనకు అమ్ముతారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సేల్ అండ్ పర్చేజ్ ఎక్కడైనా అవుతుంది కదా, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? మార్కెట్. సో రైతు బజార్స్ అండ్ మండీస్ ఆర్ ది మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. వచ్చి ఇక్కడే కదా అమ్మేది, ఫైన్, మార్కెటింగ్. సో ఒక్కసారి మండీస్ అండ్ రైతు బజార్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ సర్వీస్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ యూ విల్ గెట్ వాట్? సర్వీస్. Years and years you will get what? Service. Then irrigation, labs, research and development, infrastructure. ఇది కూడా అంటే బ్యాక్వర్డ్లో పనికి వస్తుంది ఇది. Research and development. You might have heard the last class, I guess we like 2 days back we have discussed about green revolution. Green revolution లో కొత్తతనం ఏముందండి? The only aspect about green revolution is what? The major aspect of green revolution is what? Only one single thing, that is oka seed. Okay, one seed that gives you high production. Okay, one seed will give you high production. Chala production istadi anima. Aa seed whatever they have created. Okay, green revolution Norman Borlaug ఆయన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక సీడ్ తయారు చేసిండు. ఆ సీడ్ మనం సాయిల్లో పెడితే మనకు గ్రెయిన్స్ చాలా ఆ ప్లాంట్స్కి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది ప్లాంట్. ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్
A seed which yields high, that's why we call it as high yielding variety of seeds. That's why we call it as high yielding variety of seeds. Remember this point. Okay, so how they got this high yielding variety of seeds? Because they have done lot of research on various types of seeds by using lot of scientific methods. And we are also having here in Rajendra Nagar also. Okay, Acharya Ranga, some university is there, I don't remember. Especially in Hyderabad, what they do, వాళ్ళు ఇవే చేస్తూ ఉంటారు. సీడ్స్కి ఎలా మంచిగా డెవలప్ చేయాలి, సీడ్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి, సీడ్స్ వాటర్ లేదంటే కూడా మంచిగా గ్రో అవ్వాలి, రైట్. సీడ్స్ చాలా న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవద్దు, ఫర్టిలైజర్స్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో అలాంటి సీడ్స్ మీద ఎలా తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, fine. So I have discussed all the important features of Telangana agriculture sector. I have also told you that vis-a-vis these features are very much similar to what I say is Indian agriculture. Remember this point. Now you are having a map in front of you. So you might be getting that sir has taken a satellite map for what purpose? Agriculture lo sir ivanni enduku teeskunnaru. Okay, just to make you understand one single aspect in our agriculture sector, that is land utilizations ante enti. Land utilization ante enti, that is the reason ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ ముందు ఒక మ్యాప్ ఉంది, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాప్ టెల్స్ యూ అబౌట్? ద మ్యాప్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ద వే ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ద ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో యూ నో దట్ మనం ఇంట్లో కూడా వాట్ ఎవర్ ది మనకు స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్, వాట్ డూ వీ డూ విత్ ఇట్? మనం ఏం చేస్తాం దానికి? కొంచెం స్పేస్ కిచెన్కి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ హాల్కి, ఇంకా కొంచెం స్పేస్ బెడ్రూమ్స్కి, రైట్. సో వీ డివైడ్ అవర్ ల్యాండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వీ డివైడ్ ద స్పేస్ in such a way that all our requirements should be completed. Okay, right or wrong? Yes. So we divide our home, we make rooms and we make compartments or we make divisions in our room in such a way that every member of the family should have a very good life inside it. Chala manchiga andaru undali illullo. That is the main intention of dividing it, right? The same concept you apply in the land utilization of agriculture. తెలంగాణ దగ్గర ఆర్ ఇండియా దగ్గర ఒక సెట్ ల్యాండ్ ఉంది, ఒక లిమిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ కంటే ఎక్కువ మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉండదు. ఇండియాకు ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు, తెలంగాణ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు. దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ ల్యాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్. జనరలీ ల్యాండ్ విల్ ఓన్లీ డిక్రీజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కోస్టల్ ఏరియా. ల్యాండ్ లాక్డ్ ఉంటే ల్యాండ్ విల్ నాట్ డిక్రీజ్. బట్ when a country is having coastal areas, obviously erosion, sea erosion is very common process, and because of the sea erosion what happens is automatically our V shape of the India is shrinking. Anyhow, V shape of the India is shrinking over a period of time, not at the rate what you are expecting. Anta tundarga em kaadu, just oka 5 to 10 meters per year takku aitundi ani cheptunnaru. So that is not a sizable thing to be worried of, so don't get tense. Okay, fine. So land పెరగదు, ఇంకా ఇండియా ల్యాండ్ కూడా పెరగదు. కానీ మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఈ ల్యాండ్లో, right or wrong? We are having lot of work on this land and the work is not monotonous. It is not only one work, ఒకటే పని లేదు మన దగ్గర. So what are the various purposes are there? ఈ ల్యాండ్కి మనం యూటిలైజ్ చేయాలి. ఫర్ వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ పర్పసెస్? ఏమేం పర్పసెస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్, ఉన్న ల్యాండ్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు బతకడానికి మనకు ఇల్లులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎనిమల్స్కి బతకడానికి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఫారెస్ట్ ఈజ్ దర్ హోమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, విత్ రిగార్డ్ టు రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైకిల్. దట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ అవర్ డిస్కషన్ మీరు ఇట్లానే అనుకోండి, కాన్సెప్చువల్ యూ మేక్ ఇట్ దిస్ క్లియర్ దాట్ ల్యాండ్ ఉన్న ల్యాండ్కి మనం కొంచెం ఫారెస్ట్కి వదిలేయాలి. 33% ఉండాలి యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ. ఫైన్. మళ్ళీ సమ్ ల్యాండ్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ వాట్? ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉండాలి కదా. షూస్ తయారు చేయాలి, మళ్ళీ పెన్లు తయారు చేయాలి, ఇవన్నీ క్లాత్స్ తయారు చేయాలి. ఇండస్ట్రీస్కి కొంచెం ల్యాండ్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇవ్వాలి. ఎస్. మళ్ళీ రోడ్స్ కూడా, దానికి కూడా కొంచెం ల్యాండ్ మనం అలొకేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్, అలొకేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ సమ్ ల్యాండ్ ఫర్ ది రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్. అండ్
సమ్ ల్యాండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో యూస్ ఫర్ వాట్, హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్. మనకు ఉండడానికి కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవాలి కదా మనం అదే ల్యాండ్లో. ఎస్, సో హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్కి కూడా మనకు కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే, కమర్షియల్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. మళ్ళీ రివర్స్ డ్యామ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా మన ల్యాండ్లోనే. సో ఆ రివర్స్ ఛానల్స్ కూడా మనం వదిలేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో కెన్ యూ సీ దట్ దే ఆర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆర్ దేర్. ల్యాండ్ యూటిలైజ్ చేయడానికి చాలా పర్పసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చేద్దాం లేకపోతే ఓన్లీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేద్దాం అంటే నడవదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ల్యాండ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, okay, that every one of Telangana population, every one of Telangana individual should be what, హ్యాపీగా ఉండాలి. The government does the same thing. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇరిగేషన్ లేదంటే గవర్నమెంట్ విల్ క్రియేట్ డ్యామ్స్, మీన్స్ ఉన్న వాటర్కి ఇంకా మంచిగా యూస్ చేయాలి. ఓకే, రూరల్ ఏరియాస్కి కనెక్ట్ చేయడానికి రోడ్స్ లేవు, సో ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్ట్ వాట్, రోడ్ వేస్. ఓకే, స్టేట్ హైవేస్ ఆర్ దేర్, డిస్ట్రిక్ట్ వేస్ ఆర్ దేర్, డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ వేస్ ఆర్ దేర్, ఎక్సెట్రా. రైట్, సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్ ఈస్ land utilization is very, very important for a country, for an area to be developed. And it is a common fact, every country or every area should allocate some part of their land for agriculture sector. So that agriculture lo production aitene kada manam batkochu. Otherwise what will you eat then? Because we are all what? We are all, obviously we are omnivores and obviously we are heterotrophs. What are we? Heterotrophs. We depends on other organisms for our survival. So ల్యాండ్ లేదంటే సాయిల్ లేదు, సాయిల్ లేదంటే క్రాప్స్ రాదు, క్రాప్స్ రాలేదంటే మనం ఏం తింటాం, ఏం తినలేం. ఓకే, ఇఫ్ వీ డోంట్ ఈట్ వీ విల్ డై. బట్ వీఆర్ ఓమ్నివోర్, వీ కెన్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్. ఓకే, సో బట్ ఎనిమల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాంట్. మళ్ళీ ప్లాంట్సే లేదంటే ఎనిమల్స్ లేవు, మళ్ళీ మనకు ప్లాంట్స్ లేదంటే ఎనిమల్స్ కూడా దొరకవు, ప్లాంట్స్ కూడా దొరకవు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లైక్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? If land is not allocated for agriculture, the problem of food security will arise in our country. Then food security ledante, the opposite word of food security is what? Famine antaru. What do we call it as? Famine. Famine is a situation in a country where people die of hunger. Or you can say that famine is a situation in a country where people die of lack of availability of foods. Food lekunda janalu chachipotunnaru. That is called as what? Famine. Fine. So as population increases, agriculture production kuda increase avvali kada. Yes, agriculture production increase avvadaniki two chances are there. One is agriculture 10 acres unte inka 10 acres agriculture ki add cheyali. So 10 acres lo inka 10 acres add chese production increase aitadi. Kani manam agriculture area ఎంతకంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేయలేం. ఎందుకు? మనకు వేరే పర్పసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడే నేను చెప్పిన మీకు, ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఉంది. సో అగ్రికల్చర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ల్యాండ్ ఏరియా, కానీ ఒక సర్టెన్ లిమిట్ తర్వాత దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాజ్ అదర్ పర్పసెస్ విల్ గెట్ హార్మ్డ్. దట్స్ వై ఉన్న ఏరియాలోనే మనకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అది ఒక పెద్ద కథ. థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ యింగ్ టు మీ. సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది బెస్ట్.